салом арз мекунем ба кулли дӯстон ва мухлисони футбол, хусусан нафароне ки айни ҳол моро тавассути Найнилгун тамошо карда истоидаед. рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азизу арҷманд, фикр мекунам аз анбӯҳи зиёди мухлисоне ки дар варзишгоҳ ҳастанд шумо лакай пай бурдед ки мо гузориши мустақими худро аз куҷо манзури шумо карда истодаем. Ин Клуб Арена аст. дӯстони азизу арҷманд, майдони хонагии Дастаи Равшан ва имрӯз соҳибони майдон бошгоҳи сардори шаҳри Турсунзодаро ба ҳузур мепазирад ва итминон меравад ки рақобати имрӯза ҷолиб ва дидани сурат хоҳад гирифт. ва агар ба ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ кунем, мебинем ки Равшан дар ҷои ҳафтуми ҷадвал аст ва имтиёз ҳам зарур аст барои ин тим барои боқӣ мондан ҷиҳати пойгаи қаҳрамонӣ. ва нагуфта намонад ки Дастаи Сардор дар ҳоле имрӯз андари майдони рақобат мешавад ки рақобати даври нуҳумро ин тим баргузор накард, бинобар сабабе ки бозигарони ин тим қисми зиёдашон дар ҳайати мунтахаби бозигарони то 20 солаи Тоҷикистон буданд ва рақобати Дастаи Сардор ки ба муқобили Дастаи Иста Равшан буд, бинобар ҳамин сабаб ба мавқуф гузошта шуд. хуб, чӣ гуна ки гуфтам, ин аввалин рақобати даври даҳуми Лигаи Олӣ аст ки имрӯз дар варзишгоҳи Клуб Арена шурӯъ мешавад ва баъдан дигар бозиҳо низ дар варзишгоҳи гуногун сурат хоҳанд гирифт. Чӣ гуна ки ишора кардем, дӯстони азизу арҷманд, Дастаи Равшан айни ҳол 11 имтиёз дорад дар 9 бозие ки доир кард ва айни ҳол дар ҷадвали мусобиқа дар ҷои ҳафтум аст ва албатта ки пирӯзӣ дар ин дидор метавонад Дастаи шаҳри Кулобро то ба ҷои панҷум боло барад. албатта ба таври муваққатӣ ва интизор мешавем натиҷаи дигар бозиҳоро, махсусан Дастаи Вахш ва Хуҷанд ки аз Дастаи Равшан як имтиёзи бештар доранд ва дар ҷадвали мусобиқа низ аз Дастаи шаҳри Кулоб дар мавқеи беҳтар қарор доранд. Дастаи Сардор бошад, чӣ гуна ки гуфтам, ин тим 8 бозӣ доир кард ва айни ҳол 5 имтиёз дорад ва дар минтақаи суқут, дар минтақаи хатар ба рафтан ба Лига Якум ин тимро таҳдидам мекунад. агар ки дар ин дидор Дастаи Сардор соҳиби имтиёз шавад, пас метавон гуфт ки то як андоза метавонад вазъи ин тим беҳтар шавад. аммо ба ҳар ҳол дар ин рақобат имтиёзи кам ба Дастаи Сардор дода мешавад. яъне боварӣ бештар аст ки Дастаи Равшан дар ин дидор бозии хуб нишон медиҳад ва албатта бартарӣ ҳам ба ҷониби шогирдони Дмитрий Чершев аст. хуб, ҳама чиз омода аст барои шурӯъ гардидани ин рақобат. биёед таваҷҷӯҳ кунем ба ҳайати довароне ки бояд дар ин бозӣ фаъолият кунанд. маврид ба ёдоварест ки довари асосӣ дар рақобати имрӯза Наврӯз Воҳидов, довари дараҷаи якум аз ноҳияи Вахш аст ва ба ӯ дар канорҳо Фаридун Маҳмадиев аз ноҳияи Вахш ва Файзали Мавлонов ки мутахассис низ аз ноҳияи Вахш мебошанд ва ҳарду ҳам довари дараҷаи якум ҳастанд. имрӯз ба Наврӯз Воҳидов дар канорҳо кӯмак мекунанд. довари чорум бошад Аслиддин Тағоев, довари дараҷаи якум аз ноҳияи шаҳри Нав аст. ногуфта намонад ки имрӯз системаи ВАР низ дар бозии имрӯза кор хоҳад кард, фаъолият хоҳад кард. ба ин тартиб бо садои ӯштаки Наврӯз Воҳидов рақобат аз маркази майдон шурӯъ гардид ва дар ҳуҷраи ВАР имрӯз роҳбар Рустам Нурматов, довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе аст ва ба ӯ Вафо Қараев, довари ФИФА аз ноҳияи шаҳри Нав кӯмак мекунад ва мутахассис оид ба пахши такрорҳои наворҳо Зуҳал Хуҷаназарова, ин мутахассис низ аз шаҳри Душанбе аст. хуб, биёед дар оғози бозӣ таваҷҷӯҳ кунем ба ҳайати аввалияи тиму. аввалин ҷо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлае ки метавонист аз ҷониби Дастаи Сардор ташкил шавад. Аҳмадҷон Шоев буд ки тӯбро гирифт, аммо муваффақ нашуд. ин боисбарон мешавад ки бозигарони Дастаи Равшан ба ҳуҷуми ҷавобӣ бираванд. имконият барои онҳо буд, аммо чӣ гуна ки дидем, ин ҷо Алишер Раҳимов наметавонад ки тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дорад, дар майдон нигоҳ дорад ва ҳамлаи Дастаи Равшанро идома бидиҳад. хуб, акнун мегузарем ба муаррифии ҳайат. дар рӯзабони Дастаи Равшан рақами 25 Андрей Чекатун, дар хати дифоъ бошад рақами 5 Алексей Фирсов, 44 Меҳрубон Каримов, 94 Окоронко Чукуе Бука ва 18 Руслан Хайлоев имрӯз бозӣ мекунанд. дар хати нимҳимоя рақами 17 Ҷамшед Махсумов, 8 Милош Миланович, 10 Муродали Акназаров ва 77 Алишер Раҳимов имрӯз дар
خط حمله دو بازیگر ثبت شدند. رقم 3 فتح‌الله علیم‌زاده و 70 کبیر سلیمشویف. سرمربی دسته روشن دمیتری چرشف. در هیئت دسته سردار باشد قربانعلی بابویف دروازه‌بان است. رقم 88 اونایی که همچون دفاعگر ثبت شدند. رقم 2 میرکومیل لوکایف، رقم 22 یعقوب جان احمدov، 8 جعفر اسماعیلov و 17 حاجی اکبر اوزوقوف. نیمایتگران باشند. رقم 7 رسول پایزف، رقم 55 احمد جان شریف، رقم 63 ابوبکر سلیمانوف و رقم 21 بهرومند عظیموف. حمله‌وران باشند شاهین عباسیان، رقم 77 و 11 نکروس زوکیروف. سرمربی دسته سرداران متخصص که این در روی اکران شما قرار دارد رستم خوجایف است. اما نباید فراموش کرد که در این موسم با برآمدن به لیگ اولی دسته شهر ترسون‌زاده چندان بازی باور بخش نشون نداده است. فتح‌الله علیم‌زاده اینجا به اداره خود میگیرد و از میدان بیرون گردید. دوباره اشاره میکند که این ضربه کنجی است و باید از کنجی میدان اون به رقابت وارد کرده شود. اینجا نمای خوب فتح‌الله علیم‌زاده بود که موفق گردید به تیمش ضربه کنجی کار کند و اولین ضربه کنجی هم هست در رقابت امروزه که به نفع دسته روشن با وجود آمد. توجه میکنم که از این فرصت دسته میزبان چگونه استفاده خواهد کرد. جمشید مخصوموف و همچنین مرادعلی اخنظرف در نزد توپ هستند. اخنظرف و داخل جریمه گل، کوشش و ضربه و گل. حساب باز نشود. دوستان عزیز و ارجمند، در شروع رقابت در اولین وضعیت استانداردی در دقیقه 4 بازی بازیگر دسته روشن موفق می شود که توپ را به تور دروازه وارد کند. هنرنمای خوبه مخصوصا فتح‌الله علیم‌زاده بود که به نفع تیمش ضربه کنجی کار کرد و دو بازیگر در کنجی میدان بودند و ما ارسال مرادعلی اخنظرف را دیدیم که در آخر در خبط دوم مهربان کریموف خیلی خوب هنرنمایی کرد و با سر توپ را به کنار راست دروازه قربانعلی بابویف وارد کرد و حساب رو باز کرد. البته گفته میشد که در این بازی دسته روشن برتری زیاد دارد، چه از روی سطح بازیگران و چه از روی مهارت انفرادی بازیگران این تیم. اما ببینید که در شروع رقابت اونو فعال خود را اثبات کردند، اونو تجربه خود را اثبات کردند و موفق گردند که هنوز در آغاز دیدار با پیش بروند در نزد مخلصان خود. و اکنون باز دیگر باره رقابت از مرکز میدان شروع می شود. میرکومیل لوکایف ارسال به کنار، پس نشاندان درست بود و نکته نماند که در کوشش اول هم حمله خطرناک توسط کنار چپ تشکیل شده بود. باز هم فتح‌الله علیم‌زاده مبارزه ادامه دارد. ما توپ را بازیگران دسته سردار گرفتند و اینجا نوروز واحدوف نیز اشاره میکند که هنگامی که توپ را بازیگری دسته روشن قبول کرد، این فوتبال باز در حالت نوبازی قرار داشت. اون حالتی که ارسال به سمت فتح‌الله علیم‌زاده ارسال گردید برالو جا مشاهده می شود که بازیگر شماره 30 دسته روشن در حالت افساید بود. با مرکزی میدان خوبت ادامه دارد. کبیر سلیمشویف حسین صوبه کنار باریش رحیموف ادامه حمله دسته روشن، پس به داخل جریمه گل و فرصت برای فتح‌الله علیم‌زاده بود، اما این بازیگر موازنت خود را از دست داد و نتوانست که توپ را در اختیار خود نگاه بدارد. و اکنون به حمله جوابی دسته سردار توجه میکنیم. امکانیت ادامه حمله هست. شاهین عباسیان با توپ حرکت کرده ایستاده است در مقابل رسلان خیلوف. دیگر باره ارسال رو به داخل جریمه گاه میبینیم و توپ با برخورد به رسلان خیلوف اینجا از میدان بیرون میشود. رسلان خیلوف هم بازیگری است که در بازی با مقابل دسته استروشن مؤلف 2 گل شده بود. این بازیگر در این موسم لیگ اولی در اسم خود 2 گل دارد. و اینچنین از هیئت دسته روشن چهار بازیگر هستند که در حساب خود 2 گلی دارند. یک رسلان خیلوف، دیگری مهربان کریموف، فتح‌الله علیم‌زاده و محمد علی عزیزبویف. بازیگران هستند که در لیگ اولی موفق گردیدند که توپ به دوره
دهمی رقابت‌ها دو گل به دروازه حریفان زدند. و اولین امکانیت است برای دسته سردار. توجه میکنیم که از فرصتی به عمل آمده اونها چگونه استفاده خواهند کرد، چون که دسته روشن که از فرصت خود استفاده برد. نتیجه این کارو داد نوروز وحید فرسال با داخل جریمه امکانیت برای دسته سردار. یک پاس دیگر ضربه به سمت دروازه و کمی پهلوتر اینجا توپ از دروازه حرکت میکند و از میدان بیرون میشود. یعقوب جان احمدov فرصت خوب رو اینجا استفاده بردن نمیتواند. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. ارسال بلند بود اما به هر حال ما یک پاس دیگر رو دیدیم از جانب حاجی اکبر اوزاقov به مرکز جریمه و فرصت خیلی خوب اینجا با وجود آمد. چند دفاعگر دسته روشن کوشش کرد اما به توپ نرسید. اوکورونک و چوکوه بوکا توپ راست به سمت یعقوب جان احمدov رفت. چند بازیگر شماره 22 دسته سردار ضربه انجام داد اما توپ از پهلوی دروازه اندرین چکتون حرکت کرد و از میدان بیرون گردید. خب در این موسم تو به دور دهمی رقابت‌های لیگ ایالی هم دسته روشن و هم دسته سردار موفق گردیدند که به دروازه حریفان 11 گلی به هدف رسانند. اما نگفته نماند که سردار نسبت به روشن یک بازی کمتر دایر کرده است، اما در دفاع برتری روشن نسبت به سردار احساس می شود، چون که دسته سردار به طور دروازه خود 15 گل سر داده است. اما نرنمای ناموفقانه نشان دادن در خط دفاع، ضعیفی خط دفاع دسته سردار باعث بر آن شد که در رقابت‌های نسبتاً زیادتر اونها موجه شکست شوند. با این حال موقعی که آنها در جدول اشغال کردند، این هم تصدیق همین گفته‌ها میتواند شود که دسته سردار در جای 11 است در جدول مسابقه. قاعده بازی ویران نشود از جانب بازیگر دسته سردار. ابوبکر سلیمانوف بود که غیر قاعده بازی عمل کرد با مقابل چوکوه بوکا. اکنون دیگر برای اندری چکتون باید از نزد دروازه خود توپ را به رقابت وارد کند. توپ به مرکز. توپ در اداره بازیگران دسته روشن است. بازی ویران نشد با مقابل کبیر سلیم شویف، اما باز هم موفق گردیدن که توپ را بگیرن بازیگران دسته روشن. من اکنون قاعده بازی ویران شد با مقابل کبیر سلیم شویف. چوبوی بوکا سو به سمت مهربان کریموف، پرتافت به مرکز، تو به خطی حمله بود موقعی که در آنجا میلوش میلانویچ بود. ادامه حمله توسط الکسی فیلسوف، یک سال دیگر با سمت علیشیر رحیموف، اما توپ از میدان بیرون شد. شروع بازی خیلی خوب بود از جانب بازیگران دسته روشن. و اکنون اوهیسو دسته سردار هم موفق می شود که توپ را بیشتر اداره کند. سال به سمت قربان علی بابویف، بازی او توانست فتولو اولیمزاده را اینجا فریب دهد. مهربان کریموف پرسم ایسال با کنار، پس جمشید مخصوموف بود که نگذشت و بازیگران دسته سردار توپ را به اداره خود گرفتند. جعفر اسماعیلوف و رومان عظیموف، بازم پس با ابوبکر سلیمانوف، توپ را با جا صورت نگرفت. بازم توپ در اداره بازیگران دسته سردار است. برحال کوشش خواهند کرد بازیگران دسته سردار که بیشتر حمله خود را توسط کنار چپ تشکیل کنند، چون در بیشتر رقابت‌ها هم که دسته سردار دایر کرد ما می‌بینیم که پیوسته حمله‌های دسته سردار هست توسط موقعی که اونجا بهرومن عظیموف است، اونجا ابوبکر سلیمانوف بازی دارد صورت می‌گیرند.
و پیوسته کوشش است که توسط نکرو زوکیرف حمله این تیم ادامه یابد. بازم توپ از اوت باید بر رقابت وارد کرده شود از جانب جعفر اسماعیلوف. با نکرو زوکیرف بود بهرومان عظیموف اینجا نتوانست توپ را قبول کند. و اگر در مورد بازی های اخیر دسته ها حرف زنیم، آخرین بازی دسته روشن در دایره رقابت های لیگ ایالی در شهر خوجند دایر گردیده بود در دور نهم و میزبانان توانستند دسته شهر کلوب را شکست بدهند با نتیجه 4-1 و یگانه گل دسته روشن را مهربان کریموف به هدف رسانید. گل دوم خود را این بازیگر در این موسم به هدف رسانید. گل اول را با مقابل دسته باغچی زده بود. و چگونه که اشاره کردیم دسته سردار در دوره نهمی رقابت و بازیش را دایر نکرد، موقوف گذاشته شد و قبل از آن باشد از کلوب مرکزی ورزش ارتش با نتیجه 0-2 در تالکو آرینا دسته سردار مغلوب گردید. در عموم دسته سردار همگی یک پیروزی دارد در این موسم که آنم در بازی با مقابل دسته نوکور دیگر در بازی با مقابل دسته پرروز بود که با نتیجه 3-0 دسته سردار موفق گردید که پرواز را شکست دهد. حمله نوبتی دسته سردار پس به داخل جریمه گاه برآورده می شود توپ از جانب مهربان کریموف جا علیشیر رحیموف توپ را صاحب گردید. امکانیت هست که حمله دسته روشن ادامه داده شود. پس اقنظرف به کنار ادامه حمله پرتو به داخل جریمه گاه یک امکانیت دیگر و اینجا فتح‌الله علیمزاده در مبارزه برای قبول کردن توپ از پای می افتد و اشاره هم میکند که در این رقابت ور هست و باید حتما این حالت مورد تحلیل، تفتیش و بررسی قرار داده شود، چون که اشاره کرده است بازیگر شماره 30 دسته روشن که در داخل جریمه گاه پایده بازی با هم مقابل او ویران گردید و ما باشد صحنه تکرار منتظر میشویم و میبینیم که در اون حالت مبارزه چگونه صورت گرفت در داخل جریمه گاه دسته سردار. اگر خیلی قاعده ویران کنی نیست، نوروز واحدوف اینجا اجازه میدهد که رقابت ادامه یابد. پس به مرکز بهرومان عظیموف یک ارسال بلند بود اما به هر حال به سمت شاهین عباسیان و این بازیگر نتوانست که توپ را قبول کند. توجه میکنم به صحنه تکرار حالتی که مبارزه فتح‌الله علیمزاده با یعقوب جان احمدوف بوده که بعد تفتیش همین حالت در حجره ور نوروز واحدوف اجازه داد که رقابت ادامه یابد. یک غلبه و 2 مساوی داشت دسته سردار در 8 بازی که دایر کرد. 5 رقابت را با باخت جمع بست کرد و 4 باخت پی هم دارند. شاگردان رستم خوجایف در این موسم لیگ ایالی. توپ در اداره بازیگران دسته روشن. کوشش‌های فتح‌الله علیمزاده حمله را ادامه می‌دهد، هرچند برخورد بود با رسول پایزوف. باز هم مبارزه کاپیتان سردار و توپ از رسول پایزوف از میدان بیرون می‌شود. رسول پایزوف بازیگری است که در رقابت با مقابل دسته اسخاتا کارت سرخ گرفته بود. در چند بازی سردار شرکت نکرد در رقابت دوره 8 و بازی دوره 9.
بازیگر حق اشتراک نداره، یعنی از دو بازی محروم گردید. و در بازی به مقابل دسته اسخط فرصت خوب داشتند بازیگران دسته سردار که صاحب امتیاز شوند و تو پیروز بگردند. در نیمه اول بازی حساب برابر بود. در شروع قسم دوم اونها با پیش برآمدند، اما یک کارت سرخ بازی که بازیگر دسته سردار گرفت مجرای بازی رو کاملا دیگر کرد و صاحبان میدان موفق گردیدند که گل‌های پیامی خود را به هدف برسانند و نکته نماند که اون دیدار با نتیجه 4-3 جمع بست شده بود با وجود آنکه یک کارت سرخ گرفت دسته سردار، اما در ادامه توانست باز یک گل دیگر به هدف برساند. الکسای فیرسوف توپ را از اوت برای خوبت وارد میکند. بازیگر خط دفاعی دسته روشن پرتافت به خط حمله، توپ در اداره علیشیر رحیموف، باز هم توپ به کنار چپ برده می شود. امکانیت ادامه حمله هست، ضربه به سمت دروازه و این مراتب کم پهلوتر توپ حرکت میکند. امکانیت برای کبیر سلیم شویف بود که از بیرون جریمه‌گاه اینجا شانس خود را امتحان کرد، از مهارت انفرادی خود اینجا میخواست کار بگیرد، از همون مهارتی که ضربه های سخت و مستحکم انجام میدهد، اما این مراتبه ضربه راست انجام داده نتوانست حمله‌ور دسته روشن. سمیر سالیش رحیموف و فتح‌الله لیمزوده. ادامه حمله دسته روشن میلوش میلانویچ پس دیگر بود، اما مهمونون توپ رو در اداره خود گرفتند. تمجان شویف شد به جعفر اسماعیلوف، پس به سمت بهرومن عظیموف بود اما توپ رو قبول کرده نتوانست، ولی دیگر باره رسول پایزوف توپ رو گرفت. جعفر اسماعیلوف پس به قفو و یوخ جان احمدوف توسط قربان علی بابویف بازی ادامه می‌یابد. زمین سول با مرکز نکروس زوکیروف، پس و سمت بهرومن عظیموف توسط کنار چپ بخواهند به حمله روند بازیگران دسته شهری ترسونزاده. جو پرتوف بود به مرکز جریمه‌گاه، اما نوانیق خیلی بلند از دروازه تو حرکت میکند و از میدان بیرون میشود. ما در مورد بازی دایر کرده دسته سردار حرف زدیم. مورد به ذکر است که دسته روشن باشد 3 غلبه داشت. اگر 5 بازی آخر دسته شهر کلوب رو مبین نوبت بگیریم، 2 پیروزی و 3 باخت رو دسته روشن در امور بازی خود به قید گرفته است. غلبه به مقابل دسته پرواز بود که در همون دیدار با یگانه گل محمد علی عزیزبویف دسته روشن توانست پیروز شود در سفر. و غلبه دیگر که با نتیجه کلان بود با نتیجه 4-1 دسته روشن استروشن را شکست داد. در همین ورزشگاهی که یعنی دسته بازی کرده ایستادن و بعدا با همین نتیجه 4-1 دسته دیگر منطقه سرخ سوخت توانست بر روشن پیروز شود. رودلی اخنظرف شد به خفو با مهربان کریموف تو با اندری چکاتون برگردانده می شود. پس دروازه‌بان با چوکوه بوکا شد به مرکز میلوش میلانویچ. سولینا چندان خوب این باعث بر آن نشود که بازیگران دسته سردار با اختیار خود بگیرند. ابوبکر سلیمانوف یک ارسال دیگر با جعفر اسماعیلوف. بازم اسماعیلوف با بهرومن عظیموف توپ رو برمیگرداند. ارسال اسماعیلوف به داخل جریمه‌گاه و اینجا مهربان کریموف توپ رو از میدان بیرون کرد و این ضربه کنجی است. امکانیت نوبتی برای دسته سردار.
Ҷакбар Узоқов мехоҳад тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ паун ҳамдастҳояш ки онро аллакай интизоранд равон кунад. Партофам анҷом дода мешавад, аммо касе аз бозигарони на Сардор ва на Равшан дар дохили ҷаримагоҳ ба тӯб нарасиданд. Анҷо тӯб аз худи бозигари дастаи Сардор Миркомил Лукаев аз майдон берун мешавад ва фурсате ки барои меҳмонон ба вуҷуд омад дар ҳамин ҳолат бенатиҷа ба анҷом мерасад. як ғалабаи дигари дастаи Равшан ба муқобили Эсхата буд. Эсхатаро низ дар майдони хонагии худ дастаи Равшан шикаст дод бо натиҷаи 3-1. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан тавассути Кабир Салимшоев. аммо инҷо ишора шуд ки ҳангоме ки тӯбро бозигари шумораи 70 дастаи Равшан гирифт, аллакай он аз хатти майдон берун шуда буд. Меҳрубон Каримов нодуруст. инҷо бозигари дастаи Сардор низ ирсоли нодуруст анҷом медиҳад. тӯб ба идораи мизбонон мегузарад. аслан дастаи Равшан мавсимро бо бозӣ ба муқобили дастаи Регард Ҳадас шурӯъ кард. бозии муҳим ва марказии даври аввал буд ки мо дар он шоҳиди гол нашудем. баъдан аз дастаи Барқчӣ дар даври дуюм шогирдони Дмитрий Черишев мағлуб гардиданд ва як мусовию се ғалабаи дигарро дар бозиҳои баъдӣ ба қайд гирифтанд. мусовӣ бо дастаи Истиқлол буд, рақобати марказӣ дар даври сеюм ки мо дар он низ шоҳиди гол нашудем. ва Эсхатаро бо натиҷаи 3-1 Равшан мағлуб кард. бо натиҷаи 1-0 бар Парвоз зафар ёфт. ду нокомии дигар дошт ки дар бозӣ ба муқобили садрнишини ҷадвали мусобиқа клуби марказии варзиши Артиш буд ки дар ҳамин варзишгоҳ он бозӣ сурат гирифт. 0-1 Равшан мағлуб гардид ва баъдан аз ҳасилот дар сафар дар ноҳияи Фарход соҳибони Кулоб Арена шикаст хӯрданд. фурсати навбатӣ барои дастаи Равшан метавонад ба вуҷуд биёяд. зарба буд аз ҷониби Муродали Ақназаров, аммо тӯб бархӯрд ба бозигари дастаи Сардор бармегардад. Асир Расул Пайзов, намои хуби Аҳмадҷон Шоев ва инҷо қоидаи бозиро вайрон мекунад ним ҳимоятгари дастаи Сардор. паси Ҷамшед Махсумов ва Ақназаров, дигар бора Махсумов тӯб баргардонида мешавад. идомаи рақобат Меҳрубон Каримов пас ба Милош Миланович, ҷубои Бука соба марказ. идомаи ҳамла тавассути Алишер Раҳимов, пас ба хати ҳамла, аммо инҷо натавонистанд бозигарони дастаи Равшан ки ҳамлаи худро то ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расонанд. ирсол ба самти Кабир Салимшоев буд. ҳаминҷо нофаҳмӣ миёни бозигарон ба вуҷуд омад. Расул Пайзов инҷо муваффақ мешавад ки садди роҳи Муродали Ақназаров шавад. ирсол ба Аҳмадҷон Шоев, Милош Миланович тӯбро аз ӯ гирифт. Кабир Салимшоев, ирсол ба самти Ҷамшед Махсумов. қоидаи бозӣ вайрон нашуд ва акнун бозигарони дастаи Сардор бозам мехоҳанд ба ҳамлаи ҷавобӣ бираванд, ба ҳамлаи барқосо, ба аксул ҳуҷум имкониятам доранд, аммо инҷо ҷунбаи Бука бозам муваффақ мешавад. ва дар ин бозӣ дастаи Сардор ҳамчун дастаи рақами дуюм бозӣ хоҳад кард. онҳо бештар кӯшиш мекунанд ки аз ҳамлаҳои ҷавобӣ кор бигиранд ва аз ин хотир барои онҳо мушкил мешавад ин гуна ҳамлаҳоро ташкил намудан. партов ба дохили ҷаримагоҳ, ҷо иштибоҳ метавонист ба миён биёяд, ба вуҷуд биёяд миёни Алексей Фирсов ва дарвозабон, аммо дарвозабони дастаи Равшан тавонист тӯбро дошта бигирад, аммо бо бархӯрд ба Баҳруман Азимов. аслан худи Алексей Фирсов низ интизор надошт ки самти ҳаракати тӯб ин гуна мешавад.
اما با هر حال اندری چکاتون موفق گردید که توپ رو با دست داشته بگیرد و امکانیتی که برای دسته سردار در همین حالت به وجود آمد به نتیجه به انجام رسید. بازم پرتوفت دروازه‌بان با نیمه میدانی دسته سردار. مبارزه ادامه دارد. کبیر سلیم شویف بود که کوشش کرد. اما بازیگر دسته سردار توپ را پرتاب نمود. بازم مهمانان با توپ. ارسال میرکومی لوکایف. یک پاس دیگر. اما توپ در اداره دروازه‌بان دسته روشن است. اینچنین در دایره بازی‌های دوره دهم لیگ اولی دسته پرواز امروز با اسخط بازی میکند. دربی منطقه سوخت میتوان اون رو دربی شهر خوجند هم نامید. بعدا فردا رقابت دسته‌های حاصلات و باغچه است. یعنی روز 24 این بازی صورت میگیرد. بعدا خوجند با وخش بازی خواهد کرد. رقابت دسته‌های رگرت دست استراوشن و استقلال با کلوب مرکزی ورزش ارتش موقوف مانده شد. بنابر سببی که دسته‌های رگرت دست و استقلال برای به دست آوردن سوپر جام تاجیکستان فردا بازی میکنند. محمدجان شویف پس این نچندان خوب اما با هر حال رو هم دسته دیگری او باید از اوت و رقابت وارد کند. بازم پس با اندری چکاتون پرتافت به خط حمله تو برگردانده می شود. تو با شروع دوره دهمی بازی ها شماره گل زده شده و با دروازه خود سر داده دسته روشن برابر بود. 11 گل اونها با دروازه حریفان زدند و 11 گل را از طول دروازه خود بیرون آوردند. و اینول گلی که با دروازه دسته سردار زد گل 12 دسته روشن در این موسم است. و اکنون اونها از روی تناسب توپ ها امور خود را بهتر میکنند و دسته سردار باشد گل 16 رو با دروازه خود سر داد در این موسم لیگ اولی. امکانیت نوبتی زد و علیشه رحیموف تو برگردانده میشود. میلوش میلانویچ باز هم ارسال به قفو به همراه علی اکنظرف. ادامه حمله دسته روشن کوشش های جمشید مخصوموف باز هم علیشه رحیموف به قفو برده میشود. مراد علی اکنظرف راست کنار چپ امکانی ادامه حمله نبود. از این خاطر تو با میلوش میلانویچ پاس داده شد. اکنون بازیگران دسته سردار پورا با موقع خود باز میگردند و کوشش میکنند که امکانی ادامه حمله رو با دسته روشن ندهند. یک پاس دیگر و این مراتب توپ از میدان بیرون میشود. بهترین خط حمله رو تو با دوره دهمی رقابت ها دسته های وخش و رگرت دست دارند. این دو تیم 13 گلی با دروازه حریفان سر دادند. با دروازه حریفان زدن و در خط دفاع نیز بازی خوبی دسته رگرت دست با مشاهده میرسد. اما بهترین خط دفاع رو در این موسم دسته استقلال دارد. دروازه دسته پایتخت تا با دوره دهمی رقابت ها بگی 2 گل زده شده است.
مسئول پایزف اینجا در مبارزه با بازیگر دسته روشن از زمین رفتن خیلی باشم با مبیل و ویرون کرده ضربه جریمه به بخیده سردار واسه جعفر اسمویلوف با سمت میرکوم لوکایف بکر سلیمونوف احمد جون شویف ادامه حمله دسته سردار موزداری دوره بازیگران دسته سردار است پرتافتی احمد جون شویف با داخل جریمه گل ضربه نکروزو که رفت اما راست نبود به هر حال اولین ضربه خود را اینجا انجام میدهد در بازی امروزه بازیگر شماره 11 دسته سردار امکانیت پیدا کرد وقتش دفاعگران دسته روشن اینجا این فرصت را به او دادند مهربان کریموف اینجا مشاهده می شود که با مبارزه برده ایستاده است کبیر سلیم شویف توپ را از دست داد به اداره بازیگران دسته سردار میگذارد توپ میکومی لوکایف فرصت مثال با کناری راست است احمد جون شویف گوشه زیاد توسط کنار چپ بود اما حمله اونقدر خوفناک نشدند از این خاطر بازیکن دسته سردار اکنون توجه رو با کنار راست خطی حمله میکنند خیلی که احمد جون شویف بازی دارد خیلی که مسئول پایزف است و در دفاع میرکومی لوکایف بازی کرده ایستاده است در خط حمله باشد شاهین ابوسیان است و چگونه که میبینیم ابوبکر سلیمونوف نیز با کناری راست رفته است سر دیگر علیشیر رحیموف اینجا توپ روی دوره کرده ایستاده است دیگه معنی دسته روشن از به داخل جریمه گفت توپ نمیآید اشاره میشود که از میدان بیرون هم کرده هنگامی که علیشیر رحیموف مبارزه میبرد و ضربه کنجی هم کار کرد بازیگری شماره 77 دسته روشن فرصتی نوبتی که دسته روشن نشون داد که میتواند از وضعیت استاندارد ثمراناک استفاده برد مخصوصا از ضربه کنجی پرتافتی نوبتی به داخل جریمه گو اما این مراتب نکروز زاکر فعالیت را برطرف کرد ضربه کبیر سلیم شویف اما توپ با برخورد با اوج اکبر اوزاقوف برمیگردد اما این مراتب حمله جوابی عکس الهجوم از جانب بازیگران دسته سردار تشکیل کردن نشد و باید توپ از اوت برای خوبت وارد شود اینجا دوران از حجره ور حالتی که در داخل جریمه بود تفتیش کرده مرتضی جمشید مقسوموف و داخل جریمه گو و مهربان کریموف اینجا اشاره می شود که در رستم خوجایف و یکان خیلی قاعده بیان کنی نبود از جانب حمله‌آور مرکزی دسته سردار رقابت باید ادامه یابد و تو باید از اوت با رقابت وارد کرده شود میکومی لوکایف تو با کارون چکوبه بوکا گرفت سالی نوبتی به خط حمله دسته سردار مبارزه نکروزو که رفت اما دروازه‌بان دسته روشن است که خود بیرون برآمد و توانست این حالت رو برطرف کنه بازم چکوبه بوکا توپ رو برمیگرداند قربان علی بابویف پرتافت با سمت لوکایف توپ به خط حمله بود و شاهین ابوسیان اینجا توپ از جعفر اسماعیلوف از میدان بیرون می شود
هم دستای روشن و هم دستای سردار در این موسم لیگ اولی دو دفعگی رقابت خود رو مساوی جنبست کردند. مساوی‌هایی که دستای روشن در این موسم بقای گرفت در رقابت‌های مرکزی بود. بازی با مقابل لگرتا در دور یکم و بازی با مقابل دستای استقلال در دور سوم. در هر دو بازی که دستای روشن آن را مساوی جنبست کرد، دست‌ها نتوانستند که به زدن گل دست یابند. اما امور دستای سردار دیگرگونه است. دستای سردار یک بازی رو با دستای خوجند مساوی کرد که اون با نتیجه 2-2 جنبست کرد و دستای سردار در دور اول لیگ اولی که بازی با مقابل قهرمان فعلی بود، بازی با مقابل دستای استقلال، اون دیدار با نتیجه 0-0 به انجام رسید. یعنی هم دستای روشن و هم دستای سردار بازی خود را با دستای استقلال مساوی کردند و همه تیم ها با زدن گل دست نیافتند در بازی بین همدیگری. بازیگران دستای روشن موفق میشوند که توپ را به اختیار خود بگیرند. فتح‌الله علیم‌زاده کوشش‌های او برای ادامه حمله رسول پایزوف به گریزه میبرد با بومیر کامیل لوکایف. توپ به داخل جریمه گاه، امکانیت نوبته و لکه جعفر اسماعیلوف با کمک بازیگران خط دفاع آمده است. بهرومان عظیموف نتوانست توپ را درست اداره کند. بازم بهرومان عظیموف توپ به خفا و جعفر اسماعیلوف، پایزوف و احمد جان شویف توپ را پس میدهد. ایسال به خط حمله یک امکانیت دیگر، ایسال بینت خوب احمد جان شویف با شاهین عباسیان توپ را اداره کرده ایساد است. امکانیت ادامه حمله هست، باید بازیگران دیگر به کمک او بروند، اما این چیز خوب به مشاهده نمیرسد. خود تنها در کانال راست مبارزه برد، اما به هر حال دیگر بوده توپ در اداره بازیگران دستای سردار است. ایسال پایزوف و داخل جریمه گاه و اندری چکتون توپ رو به دست داشته میگیرد. دستای سردار در خط حمله در رقابت امروزه چندان فعال نیست و امکانیت‌های گلزنی هم از جانب آنها کمتر به مشاهده می‌رسد. سوال سمتی خوبان احمدوف پرتاب به مرکز، بازیگر دستای روشن اینجا توپ را می‌گیرد. مخصوموف و احمد جان شویف اینجا مبارزه میبرد. به هر حال احمد جان شویف را توانست که به شاهین عباسیان پس بدهد. عوض هم به نفع دستای سردار است. مفتی و جک بروزاخف با کنار دیگر میدان آورده می شود و وقتی که بهروان عظیموف بازی دارد. شوی عظیموف برای تشکیل حمله نو. اینجا توپ از بازیگر دستای روشن از میدان بیرون شد. البته جعفر اسماعیلوف و با ابوبکر سلیمانوف به رقابت. احمد جان شویف ارسال به کنار با اوجک بروزاقف. بازیگران دستای روشن توپ را به اختیار خود میگیرند. ارسال به فتح‌الله علیم‌زاده اینجا از پای افتاده می شود. یکی از بازیگران فعال دستای روشن از جانب کاپیتان دستای سردار از پای افتاده شد. عقیده بازی را هم رسول پایزوف اینجا ویران نکند.
از بازیگران فعال است در حیات دسته روشن و سرعت بلند هم دارد. فتح‌الله لیمزوده. و چگونه که گفتم این بازیگر در رقابت با مقابل دسته اسخط توانست مؤلف 2 گل شود. در آن دیداره که دسته روشن توانست با جسه بر یک بر اسخط پیروز شود. رسول پایزف دوباره اداره کرده ایستاده است. ایسال به قفو پرتافتی خوبیان احمدov و مرکز اما باز هم میزبانان رو به اداره خود میگیرن. مهربان کریمov پس برای چکتون سال نو درست انجام داد اما بهرومند عظیمov اینجا نمیتونه پس درست انجام داد و امکانیت به عمل آمده را استفاده کوشش کبیر سلیم شویف بود اما قاعده بازی ویران نشد از جانب بازیگر شماره 70 دسته روشن. مبارزه ادامه دارد میان بهرومند عظیمov و مهربان کریمov و باز هم توپ از میدان بیرون شد. به هر حال کوشش ها هستند از جانب بازیگران دسته سردار برای برابر کردن حساب اما موفق نمیشوند چون که در دفاع بازیگران دسته روشن خیلی خوب بازی کرده هستند. مثلا بکر سلیمانوف پس و جعفر اسماعیلov یک ارسال دیگر بود از جانب یعقوبجان احمدov مثلا اسماعیلov پرتاب به سمت جریمه‌گاه توپ از جانب مهربان کریمov برگردانده می شود و مهربان کریمov یکی از فعالترین دفاعگران است این حال در دسته روشن و بیشتر حالت‌ها را چگونه که می‌بینیم محسوب برطرف کرده است. چون بوکا شروع می‌کنند که به دست همچون شریف رسید به هر حال توپ در ایرور بازیگران دسته روشن است. فتح‌الله لیمزوده کوشش ضربه فتح‌الله لیمزوده اما راست نبود اینجا. امکانیت خیلی خوب برای بازیگران دسته روشن و حتی امکان ادامه حمله هم بود توسط علیشیر رحیمov اما فتح‌الله لیمزوده اینجا تصمیم گرفت که خود ضربه بزند که موفق نشد و کنار چپ دروازه می‌خواست وارد کند و سمت مقابل حرکت دروازه‌بان اما چگونه که مشاهده کردیم بازیگر شماره 30 دسته روشن موفق نمی‌شود که ضربه دقیق و راست انجام دهد. رسول پایزف پس با ابوبکر سلیمانوف بازیگران دسته سردار با فشار میگذارند. این اولین مرتبه است که ما پرسینگ رو از جانب بازیگران این تیم میبینیم. رسول پایزف ارسال به قفو با یعقوبجان احمدov باز هم پایزف در یک دیگر بازی رو ادامه میدن. 2 دقیقه ها میشود به نیمه اولی بازی. توپ در اداره بازیگران دسته سردار جعفر اسماعیلov از پای میافتد و داور هم اشاره میکند که به مقابل بازیگر شماره 8 دسته سردار قاعده بازی ویران میشود. امکانیت نوبتی از وضعیت استانداردی از این موقع گل زدن کمی مشکل تر هم شد اما با احتمال زیاد ما میتوانیم پرتافت رو اینجا انتظار شویم و مرکز جریمه‌گاه ضربه بود با سمت دروازه که توپ برگردانیده شد از جانب جمشید مخصومov. پرتافتی جک بروزوخف اینجا تو رو به هم دسته دیگرش بگذار میکنند به جعفر اسماعیلov بازم اسماعیلov پس به قفو با یعقوبجان احمدov محمدجان شویف پایزف پس به سمت میرکومیل لوکایف بازم کاپیتان دسته سردار سال نوبتی به سمت شوین عباسیان توپ نگذشت بازم توپ را بوی بازیگران دسته مهمون پس پایزف و این مراتب توپ از میدان بیرون میشود. اول به فایده
سه روشن و دقیقه های ایلوه کرده نوروز واحدوف هم به انجام رسیدن. رستم خیلوف و به این ترتیب صدای که دوبار بلند بشود و دسته روشن در نیمه اول با نتیجه 1-0 پیشرفت می‌کردند. 15 دقیقه تنفس میکنیم و بعدا برخواهیم گشت برای تماشای قسم دوم بازی. پیگیر ما باشید.
کلوب آرنا برمیگردیم دوستان عزیز و ارجمند با تماشای قسم دوم بازی اول دور دهم لیگ عالی میان دسته‌های روشن شهر کلوب و سردار از شهر ترسونزاده. وارد به یادآوری است که در قسم اول میزبانان نتوانستند که به زدن گل دست یابند. در دقیقه چهارم دیدار مهربان کریمов از پاس مرادعلی اکمزرов از ضربه کوچی استفاده کرد. در قسمت دوم با یک مهارت خوبی ضربه زنی توانست با سر رو به طور دروازه قربانعلی بوبویف وارد کرده حساب را کشاید. با همان برتری دسته روشن نیمه اول را جمع بست کردند چند در ادامه نیز فرصت ها بودند. اما نگفته نماند که این گونه امکانات گلزنی برای دسته سردار خیلی و ما یگان وضعیت خوب امکانات خوبی گلزنی رو در اجرای شاگردان رستم خوجایف ندیدیم. اطمینان می‌بندیم که در 15 دقیقه علاقه مساحت‌های مفید رو سرمربی دسته سردار و شاگردان خود داد است و آنها در قسم دوم می‌توانند یک مبارزه ارزنده با دسته روشن نشان بدهند. و اکنون قسم دومی بازی که شروع گردید بیاد در اول توجه میکنیم یک مرتبه دیگر با هیئت دسته و یک مرتبه دیگر شناس میشویم. در هیئت دسته روشن در زمان رقم 25 جمعه چکتون است. در دفاع 4 بازیگر نامزد شدند. پنج الکسی فیرسوف 44 معرفی گل مهربان کریمov که جنبی کاپیتان هستند 94 اوکورونکو چوبوکا و 18 رستم خیلوی. در خط نیمه باشد رقم 17 جمشید مقسوموف میلانویچ، رقم 8 10 مرادعلی اکمزرov و 77 علیشیر رحیمov. در خط حمله فتح‌الله علیمزاده رقم 3 و 70 کبیر سلیمشویف. سرمربی دسته روشن دیمیتری چرشف. و اکنون میگذاریم به معرفی هیئت دسته سردار رقم 88 قربانعلی بوبویف در دروازه است. اونایی که همچنین دفاعگر ثبت شدند رقم 2 میرکومیل لوکایف، 22 یعقوبجان احمدov، جعفر اسماعیلov رقم 8 دارد، 17 حجی‌اکبر روزاخوف و اونایی که در خط نیمه بازی خواهند کرد 7 رسول پایزوف، احمدجان شایف 55 63 ابوبکر سلیمانov و بهرام عظیمov 21. شاهین عباسیان رقم 77 حمله‌ور است و اینچنین رقم 11 نکروس زوکیر. سرمربی دسته سردار رستم خوجایف. اون یک گلی که بازیگران دسته روشن در نیمه اول بعد رساندند از وضعیت استانداردی بود. از ضربه کوچی و این حال در از رفت بازی مشاهده گل نشدیم. بازیگران دسته سردار رویداد کرده است تا جعفر روزاخوف پس به خط حمله با سمت شاهین عباسیان بود نگذشت. اکنون کبیر سلیمشویف پس به خط حمله با فتح‌الله علیمزاده. ادامه رقابت ادامه حمله دسته روشن هم ببینیم. جمشید مقسوموف به خط حمله بازم با فتح‌الله علیمزاده امکانیت ادامه حمله هست. فرصت و علیشیر رحیمov اینجا موفق نمیشود که توپ رو تا به آخر در اختیار خود نگاه بدارد. به حمله دسته روشن رو ادامه بدهد. گلی که مهربان کریم در این رقابت بعد رسانید این گل سومی دفاعگر دسته روشن در موسم امسال لیگ عالی است. قبلا با دروازه دسته بخچه و خوجان گل زده بود. اینجا امکانیت برای علیشیر رحیمov اما کمی بلندتر ضربه انجام داده او و مشاهده رسید و ضربه راست نبود. و نگفته نماند که این حال در هیئت دسته روشن در لیگ عالی بهترین نشانزن محض مهربان کریمov است، چون که گفتیم که بازیگران دیگر این تیم در حساب خود دو گلی دارند. فتح‌الله علیمزاده، محمد عزیزگویف و رستم خیلویف در حساب خود دو گلی دارند و یگانه بازیگری که تا زدن 3 گل دست یا محض مهربان کریمov است. کبیر سلیمشویف ارسال با کنار تو نگذشت. اون بازیگران دسته سردار چون همیشگی میخواند با عکس الهجوم فرار کنند و این انعام رو در قسم دوم ادامه دادن هستند. بازیگر دسته سردار از پای افتید اما قاعده بازی ویران نگردید. پرتافت علیشیر رحیمov و خط حمله با فتح‌الله علیمزاده و با قربانعلی بوبویف. اینجا میرکومیل لوکایف توپ را برمیگرداند. حجی‌اکبر روزاخوف. بازیگر دیگر با خط حمله با نکروس زوکیرov. بازیگران دسته روشن برای به خط دفاع برگشتند و امکانیت اینجا به نتیجه و انجام میرسد. فرصت نوبتی برای دسته روشن ارسال کبیر سلیمشویف بود با فتح‌الله علیمزاده. ادامه حمله دسته روشن پرتافت علیمزاده به داخل جریمه‌گاه و بازم میرکومیل لوکایف این حالت رو برطرف میکند.
و اینجا داور کناری هم چگونه که می‌بینیم برای اشتهای خود را بلند کرد. این حالت همچون افساید برخواهی گرفته شد. مورد یادآوری است که داره رقابت امروزه رو نوروز وحیدوف حکمی کرده است. به او در کنار فریدون محمدیف و فیضعلی مولونوف کمک کرده است. داور چهارم باشد اسلحدین تقویف است. امروز در بازی امروزه سیستم ورنیس فعالیت دارد. رستم نورماتوف در آن حجره داوری اول است و وفاق قرایف او کمک میکند. زوال حجره نظر و باشد متخصص است که با پخش نوارهای تکراری وابسته میباشد. رسلان خیلویف اینجا مبارزه میبرد و شاهین ابوسیون موفق گردید که توپ را از نزد او دور کند و در مبارزه با خیلویف اینجا با زمین میافتد. کمیسر بازی جمشید اسرائیل زاده از شهر دوشنبه است و با او مصطفی اسلاموف از ناحیه واسه این متخصص همچون نوزیر فعالیت میکند در رقابت امروزه. مبارزه رسلان خیلویف و شاهین ابوسیون با ما شما نشان داده می شود که بازیگر دسته سردار در آن مبارزه با زمین افتید. بازم رسلان خیلویف از بقفو با اوکرون و چگوه بوکا پرتوق با مرکز یک سال با سر بود اما توپ تو به فتولو علیمزاده آمده نرسید. جمشید مقسوموف توپ رو میگیرد از بالش رحیموف. یک امکانیت دیگر برای دسته روشن فتولو علیمزاده ضربه و قربان علی بابویف موفق میشود که این حالت رو برطرف کند. بهترین دروازه‌بان در موسم قبلی در لیگ یکم ماس قربان علی بابویف بود. دسته سردار باقی ماند و اکنون در این موسم در لیگ ایالی ببینید که چگونه سیوهای مهم اینجا به قید میگیرد. دروازه‌بان دسته سردار بهترین امکانیت گلزنی بود. امکانیت خیلی خوبی گلزنی برای دسته روشن، اما چگونه که دیدیم از این فرصت فتح‌الله علیمزاده استفاده نکرد و در همان حالت از مهارت خوب انفرادی خود دروازه‌بان دسته سردار کور گرفت. برخورد مرادعلی اخنظرف بود با بهرام نظیموف و نوروز وحیدوف. اون برخورد همچون ویران کردن قاعده و نوبت گرفت و ضربه جریمه‌ای هم تعیین میکند. اولین کورت زرد اینجا نشان داده شد با ابوبکر سلیمانوف. اولین کورت زرد در رقابت امروزه در دقیقه 53 از جیب نوروز وحیدوف بیرون گردید و با بازیگر دسته سردار نشان داده شد. اینو بر سببی که اعتراض کرد و داور رستم خوجایف با موش نشان داده میشه. صدمه به دسته سردار ضربه به سمت دروازه و گل! این چگونه گل بود که ما از جانب حاجی اکبر اوزاقوف دیدیم. دوستان عزیز و ارجمند و این بهترین گل در این دور رقابت شاید بشود، چون که با یک مهارت خوبی ضربه زنی اینجا انجام داده می شود و ببینید که چگونه از مسافه دور بازیگر شماره 17 دسته سردار موفق می شود که توپ رو به طور دروازه وارد کند و آنها اثبات کردند که آنها نیز موفقند، آنها نیز میتوانند از وضعیت‌های استانداردی با ثمر استفاده برند. موندگی میگیرد و با پای راست با کنار راستی دروازه اندری چکاتون ضربه میزند و چگونه گل زیبا اینجا به هدف میرساند. حاجی اکبر اوزاقوف و نکته نماند که این اولین گل اوزاقوف در این موسم لیگ ایالی بود و ببینید که اولین گل خود را چگونه زیبا به هدف میرساند.
حساب برابر گردید و اکنون همه چیز باز از نو شروع می شود. مورد به یادآوری است که در خط دفاع چگونه که گفتم در هیئت رسمی سردار لکایف، میرکوم لوکایف، یعقوب جان احمدوف، جعفر اسماعیلوف و جکبر اوزاخوف بازی دارند. کاپیتان تیم رسول پایزف است، احمدجان شویف، ابوبکر سلیمانوف و بهرمان عظیمov همچون نیمی میادگر و حمله بر اینجا فرصت برای دسته روشن و حساب باز هم تغییر مییابد. اینجا در غفلت ماندند بازیگران دسته سردار و یک ارسال خوبه که به سمت میلوش میلانویچ انجام داده شد. بازیگر شماره 8 دسته روشن موفق می شود که از این فرصت باز هم استفاده برد. زود توانستند که جواب گویند، زود توانستند که باز هم با پیش برایند و زود توانستند که جزا بدهند بازیگران دسته سردار رو. کسی نبود که میلوش میلانویچ رو اینجا نگاه بدارد. ببینید چگونه موقعیت پیدا میکنه و او زود در داخل جریمه گاه فرصت ضربه زنی پیدا میکند و ضربه میزند. این هم دلیل اون است که چگونه که گفتم دسته سردار در خط دفاع در این موسم یکی از دسته های ضعیفترین است. بازم توپ در اداره بازیگران دسته سردار. ابوبکر سلیمانوف کوشش صوب خط حمله، بازم خود سلیمانوف توپ اداره کرده است و جریمه گاه وارد میشود، اما بالاخره مراد علی اکتظرف موفق گردید که توپ را از او بگیرد. فتح‌الله علم‌زاده جذب فهمیده می شود از جانب یعقوب جان احمدوف و از جانب داور هم کارت زرد گرفت. فتح‌الله علم‌زاده یکی از بازیگران فعال است در هیئت دسته روشن. حمله‌وران سردار شوین ابوسیان و نکروز زاکیرف ثبت شدند. اینجا یاری اولیه طبی با فتح‌الله علم‌زاده از جانب طبیبان دسته روشن رسانیده شده است. کبیر سلیم شویف را به نزد خود می‌خواند. چریشف اگر با هیئت ذخیره دسته توجه کنیم، در هیئت ذخیره دسته روشن 4 بازیگر است، یک دروازه‌بان، 3 بازیگر و در سردار باشد در هیئت نیمکت ذخیره این تیم 6 بازیگر ثبت شدند. دو بازیگر خط دفاع ثبت شده است در هیئت دسته روشن که مقداد رازق و حمیدالله عبدالحمیدوف میباشند. داور باشد محمد علی عزیزبویف و در بیشتر رقابت‌های دسته روشن عزیزبویف از ذخیره با بازی وارد می‌شود. پرتاب به سمت جریمه گاه، یک امکانیت دیگر برای دسته روشن. مبارزه رسول پایزف بود با جمشید مخصوموف. چه بازیگر شماره 17 دسته روشن غیر قاعده بازی عمل کرد. یومی رقابت پس با احمدجان شویف پرتاب به کنار راسی میدان و اینجا نتوانست جعفر اسماعیلوف توپ را در میدان نگاه بدارد. میلوش میلانویچ نیز گل دوم خود را در این موسم لیگ ایالی به هدف رسانید. او قبلا در همان غلبه که دسته روشن بر ایست روشن داشت سهم داشت، یک گل را در همان دیدار به هدف رسانده بود. پرتافت شاهین ابوسیان به داخل جریمه گاه بهرمان عظیموف اینجا مبارزه میبرد. پس به قفا یک پرتافت بلند دیگر به داخل جریمه گاه و خیلی بلند بود.
چگونه که اشاره کردیم در صورت پیروزی دستای روشن با جای پنجم جدول بلو خواهد برآمد. البته به طور موقتی. خوجند و وخش در جای پنجم و ششم قرار دارند. وخش در جای پنجم، خوجند در جای ششم، اما هر دو این تیم 12 امتیازی دارند. روشن میتواند به طور موقتی به جای پنجم برآید با 13 امتیاز. وخش در دور دهمی رقابت‌های لیگ اولی و خوجند بازی میکنه و بازی مرکزی هم هست در دور دهم. حسین خیلوف توانست توپ را در اختیار خود نگاه بدارد و امکانیت خوبه که برای دسته سردار در اینجا به وجود آمد اون رو برطرف کرد. خب در صورت غلبه یکی از دسته ها موقع روشن به هر حال بهتر خواهد شد، به جای ششم میبراید. و در صورت مسابقه باز تماس به توپ را می‌بیند که چه خواهد شد. علیشه رحیموف توپ را دور کرده ایستاده است. به جریمه‌گاه دسته سردار وارد می‌شود. پاس و توپ برگردانده شد. شوین اباسیان جمهوری میبرد بازیگر دسته روشن برای گرفتن توپ با مراد علی اخنظرف بود و در آخر آکارانک و چوکوه بوکا توپ را زده از میدان بیرون کرد. پرتافت نوبتی و جگبر اوزاخف و احمد جان شایف پس به سمت ابوبکر سلیمانوف. وضعیت جسمانی و فیزیکی بازیگران دسته سردار نسبت به بازیگران روشن قسمت زیادشون ضعیفتر هستند. مسعود پایزف پس به سمت شوین اباسیان. احمد جان شویف پایزف دور با شویف باز برمیگرداند. جگبر اوزراقوف توپ در دوره اوست. پس به سمت جریمه‌گاه امکانیت برای دسته سردار. نکروزاکیرف ارسال و ضربه کنجی کار میکند. حمله‌ور دسته سردار توپ با برخورد با مهربان کریموف از میدان بیرون شد. خوب است از وضعیت استانداردی برای دسته سردار. داور اول بازیگران را در داخل جریمه‌گاه رسیدشان آروم میکند و بعدا اجازه خواهد داد که رقابت ادامه یابد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. یک ضربه دیگر از جانب رسول پایزف. اینجا یکی از بازیگران دسته روشن در داخل جریمه‌گاه در مبارزه برای گرفتن توپ نادرست به زمین افتاد و برخورد با بازیگر دسته سردار مراد علی اخنظرف بود.
در جدول مسابقه این حال دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در جای اول است. چند دسته استقلال نیست با این تیم امتیاز برابر دارد، 19 امتیاز، اما در جای دوم است بر سبب که غلبه ها کمتر دارد تیم پایتخت. هرچند هر دو تیم هم از شهر دوشنبه هستند، اما دسته استقلال نسبت به دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش یک غلبه کمتر دارد. اما نکته نماند که دسته استقلال یگانه تیم است که یعنی حال در لیگ عالی مغلوب نشده است تا به دوره دهمین رقابت‌ها. اگر تداز نیست امکان دارد که در پایگاه قهرمانی داخل بماند. یک سال دیگر با داخل جریمه‌گاه اینجا توپ با برخورد با بازیگر دسته روشن از میدان بیرون میشه. اگر تداز 18 امتیاز دارد. حاصلات نوع فرخار 15 امتیاز در جای چهارم است. بخش خوجند 12 امتیازی و روشن 11 امتیاز در جای هفتم است. و نکته نماند که در دوره بازی لیگ عالی یک دسته نیز هست که تاکنون پیروز نگردیده است. این دسته سرروشن است. دسته شهر سرروشن در 8 رقابت 3 مساوی و 5 برد را در آمار خود به خیر گرفته 3 امتیاز دارد. در تخمین جدول است. می‌کند برای دسته سردار، اما اشتغال شوی نبوسیون درست بود، نوانیق بود. حتی برای بازیگران دسته روشن صاحب گردیدن. پس با سمت فتح‌الله علیم‌زاده، اما میکنه لوکایف بازده از میدان بیرون میکنه. رفتی رقابت من شد و لوکایف اینجا حساب گرفت در مبارزه با فتح‌الله علیم‌زاده. و این حالت همچون افساید هم به خیر گرفته می شود. سپارش های خود را داده شده است دیمیتری چرشف با شاگردان خود. بازم نوروز واحدوف با داوران حجره ور مشورت کرده ایستاده است. شاید احتمالیت برقصدانه عمل کردن در همان حالت از جانب فتح‌الله علیم‌زاده بود. همان حالت را در حجره ور داوران تحلیل کرده ایستادند. در حالت ذخیره دسته سردار باشد گفتیم محمد رجب خندف است، دفاعگر ادریس بیکمایکن، ابراهیم زاکرов، حمایتگران رجب خوشوقتov و وسیبک سلطانов. چون حمله‌ور ثبت شده. این حمله‌وران دسته سردار هستند و ما به احتمال زیاد نتوانیم در میدان بعد چند لحظه رجب خوشوقتov رو ببینیم. همچنین ادریس بیکمایکن را. ادریس بیکمایکن در بازی با مقابل دسته اسکات گل زده بود. همچنین رجب خوشوقتov نیز مالف گل شده بود. برزه شوی نبوسیون و رسلان خیلوف پرتافت بازیگری دسته روشن با سمت فتح‌الله علیم‌زاده توانست رو در اختیار خود بگیرد. بازیگر شماره 30 اما میکامل لوکایف موفق گردید. ادامه رقابت داری دوره بازیگران دسته سردار است. پس با ابوبکر سلیمانوف اینجا از جانب بازیگر دسته روشن توپ از میدان بیرون میشود. در قسمت دوم نیست در خط حمله چندان بازی خوبی
سه سردار به مشاهده نمیرسد. همون یک گلی که این تیم به هدف رساند از ضربه جریمه و از بیرون جریمه با یک مهارت خوب ضربه زنی را انجام داد مجبر زوخ. دیگر امکانیت‌ها برای زدن گل که خوفناک و نزدیک به گل باشند ما از جانب بازیکنان سه سردار ندیدیم. یگان کریموف اشتباه کنور حمله کبیر سلیم شویف توپ را با او برمیگرداند بازیگر دسته روشن الکسی فیرسوف احمد جان شویف دومین رقابت توپ در اداره بازیگران دسته سردار رسول پایزوف پس به اوج اکبر روزوخوف بازم به قفو توپ برگردانده میشود با یوخو جان احمدوف اسماعیلوف جعفر اسماعیلوف احمد جان شویف بازم یه سال دیگر رقابت ادامه دارد حاج اکبر روزاخوف پس به ابوبکر سلیمانوف امکانیت برای نکروزاکیروف و راست به سمت دروازه‌بان ضربه میزند. اینجا بازیگر دسته سردار با حالت افساید هم به خیر گرفته شد. میخواست از بین پایه‌های اندری چکتون رو بگذراند اما موفق نشد. صحنه تکرار رو توجه میکنه. این حالت اگر استفاده هم میشد بین بعد گرفته نمیشد. گل زده نکروزاکیروف. تو باید از نزد دروازه دسته روشن به رقابت وارد کرده شود. حالا اجازه این کارو نمیدهد. نوروز واحدوف ولکه داد رقابت ادامه دارد. نوبتی اینجا با وجود نامد برای دسته سردار. احمد جان شویف نیست فرصت نمیدهد که بازیگران دسته روشن حمله رو ادامه دهند. در قسم دوم بازی ما شاهد دو گل گردیدیم در دقیقه 54 و 55 از ضربه جریمه وی حاج اکبر روزاخوف گل زد و با گذار یک دقیقه از ضربه کنجی باشد بازیگران دسته روشن حساب را دوباره کردند. دو گل که دسته روشن در این بازی به هدف رسانید از وضعیت استانداردی بود از ضربه کنجی. در عموم سه گل که ما در این بازی دیدیم تا دقیقه 74 از وضعیت استانداردی بود. دو گل روشن از ضربه کنجی و یک گل دسته سردار از ضربه جریمه وی. کبیر سلیم شویف از میدان گرفته می شود و به جای او بازیگر شماره 9 حمیدالله عبدالحمیدوف به رقابت وارد می شود. ضربه کنجی با فایده سردار حاج اکبر روزاخوف در نزد توپ.
توپ به داخل جریمه‌گاه. یک ارسال دیگر، ضربه را دیدیم اما پهلوتر از دروازه توپ حرکت کرد و از میدان بیرون شد. شاهین عباسیان اولین ضربه خود را در بازی امروز انجام داد. حمله‌ور کناری دسته سردار، اولین فرصت بود برای او. و از پهلوی دروازه اندری چکاتون توپ حرکت کرد، از میدان بیرون گردید. رسش هم نبود با بازیگر دسته روشن. این حمله‌ور خود ضربه نوانق انجام. حمیدالله عبدالحمیدوف کوشش بازیگری که در جای کبیر سلیم شویف به رقابت وارد گردید. جو برخورد او با میرکامل لوکایف بود. جاکبر اوزاقوف توپ را با بازی وارد میکند. رسول پایزوف، نیکروز زوکیروف، ضربه به سمت دروازه اما ضربه زمینکی و نه اونقدر سخت انجام میدهد حمله‌ور دسته سردار. میرکامل لوکایف باشد که در دفاع که موسیقی گرفته بود باید باشد رسول پایزوف باشد. اینجا در مبارزه گاهی که میخواد ضربه زند از پای میافتد و کمی آسیب هم میگیرد کاپیتان دسته سردار. حمیدالله عبدالحمیدوف امکانیت ادامه حمله دسته روشن هست. مبارزه ادامه دارد. بهرمان عظیموف بود که کوشش کرد که از حمیدالله عبدالحمیدوف توپ را گذراند اما موفق نشد. و قاعده بازی هم اینجا ویران نشود از جانب بازیگر دسته روشن. جاکبر اوزاقوف در مبارزه با رسلان خیلویف. شاهین عباسیان و زمین افتید. قاعده بازی ویران نشد. خیلی واکنش رو به این حالت ما از جانب نوروز واحدوف ندیدیم و باید از جانب بازیگران دسته روشن توپ از با میدان وارد کرده شود از کناری میدان. یک ارسال دیگر به مرکز، بازم توپ از میدان بیرون می شود. دسته که شماره بیشترین غلبه ها را در این موسم لیگ اولی دارد دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. با وجود آنه که دو باخت داشت، 6 غلبه با قید گرفت، 6 غلبه پای هم بود، یک مساوی و 2 باخت را این تیم در آمار با قید گرفت. اما به هر حال این در جای اول جدول مسابقه است. در دور قبلی از رگارتا دست مغلوب گردید و سلسله رقابت‌های غلبه‌آور این تیم به انتها رسانیده شد از جانب دسته دیگری شهر دوست بوده دسته رگارتا دست. و اینجین دسته‌های استقلال و رگارتا دست 5 غلبگی دارند. یک ضربه دیگر از جانب نیکروز زوکیروف و این مراتب نیز راست بود. پیوسته راست با سمت دروازه ضربه میزند. نیکروز زوکیروف در کوشش قبلی که امکانیت داشت اما بعدا آن همچون افسد بخیر گرفته شد. ما ضربه او راستی او را با سمت دروازه‌بان دیدیم. در این حالت نیست، راست با سمت اندری چکاتون ضربه میزند. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. اون نمای خوبه شاهین عباسیان بود که از رسلان خیلویف گذشت. سال با داخل جریمه ضربه با سر بود اما راست با سمت دروازه. پورا محکم کرده ایستاده است نیکروز زوکیروف را مهربان کریموف. ادریس بیکمایکن و رجبک خوشوقتوف من در میدان رقابت میشم. ادریس بیکمایکن نیکروز زوکیروف را عوض میکند. رجبک خوشوقتوف باشد که بازیگر
شماره 23 رو ادریس بیکمک این بازیگر شماره 23 هم در این میدان رقابت شد و جای بازیگر شماره 11 نکروزو که رفت. یاخوب جان احمدov را عوض کرده است رجبک خوشوقتov. هم رجب خوشوقتov هم ادریس بیکمک در رقابت مقابل دسته ساعت گل زده بودند. یک گلی دارند این بازیگر. کمتر از 10 دقیقه دیگر باقی مانده است تا انجام وقت اساسی. زم پیش سفید است روشنی ادامه دارد. محمد علی عزیزبویف با بازی وارد می شود با جای حمیدالله عبدالحمیدov. بازیگری که نوککی وضع شده بود از حیث ذخیره بر رقابت وارد شد. باز او را سرمربی از میدان گرفت. فرصتی نوبتی برای دسته سردار. ضربه شاهین عباسیان و در مبارزه با او اوکورونکو چوکوی بوکا موفق می شود. صدی روی ضربه شد و وضعیت رو برطرف کرد، اما ضربه کنجی است. ضربه کنجی و فایده دسته سردار. صحنه‌های قبلی نیست چون امکانیت ها بود برای بازیکن دسته سردار، اما امکانیت دفاعگران دسته روشن کمال بلند در مشکل میشود. برای دوم توپ را قبول کردن، اما با هر حال توانست بازیکن دسته سردار که ضربه زند. ادریس بیکمایکن اما کمی بلندتر از چارچوبه دروازه توپ حرکت کرده از میدان بیرون گردید. فرصت دیگر برای بازیگران دسته روشن با وجود می آید. فتح‌الله علیمزاده حرکت‌های و توپ از میدان بیرون گردید. فرصت نوبتی برای دسته روشن. بعد از این دور کمی تنفس می شود. رقابت‌های جام تاجیکستان باید برگزار شوند در روزهای 29 30 و 31 می. از 1 تا 9 روزهای فیفا است رقابت‌های تیم‌های منتخب و بعدا روز 12 ایون دیگر باره لیگ عالی بازی‌های مسابقه ادامه می‌یابند. و در دور 11 در دور آینده
رقیب دسته روشن دسته وخش است که در شهر بختر دیدار صورت میگیرد و یک بازی مهم و جالب هم خواهد شد. همچنین عمر دیدار میتوان رقابت مرکزی دور هم نامید که روز 13 میلیون ساعت 19 برگزار می شود. دسته سردار باشد با تیم دیگر شهر ترسونزاده رقابت میکنند. ما دربی شهر ترسونزاده رو میبینیم. بازی با دسته رگر تدز است. روز 14 میلیون هم دیدار نیست ساعت 19 برگزار خواهد شد. اگر توجه کنیم با بازی دیگری دور 11 برقچی با خوجان بازی میکند. کلوب مرکزی ورزش ارتش با پرواز، اسخط با حاصلات و استروشن با استقلال. در روزمان دسته روشن اینجا کارت زرد میگیرد. دومای بازی و بازم هر خیلی بازی عمل میکنه. بازیگر دسته روشن سال با سمت احمد جان شریف پس بکنور وقت رفت کمتر میماند برای بازیگران دسته سردار برای برابر کردن حساب. شوین عباسیان مبارزه برد و رسلان خیلوف توپ زده از میدان بیرون کرد. پرتافت ابوبکر سلیمانوف با جعفر زاخف پس به داخل جریمه‌گاه خوب ادامه دارد. امکانیت برای دسته سردار ضربه به سمت دروازه تو برگرداند. یک ضربه دیگر این مراتب نیست تو با برخورد به الکسی فیرستوف برمیگردد. پس به قفو فشار میارن بازیگران دسته سردار. یک ارسال دیگر و اینجا تو با برخورد به فتح‌الله علیمزاده از میدان بیرون شد. فشار ادامه دارد از جانب بازیگران دسته سردار. پس به داخل جریمه‌گاه ضربه نوبتی و اینجا نمیتواند شاهین عباسیان تا مرکز میدان تو روان کند. استاد به سمت محمد علی عزیز بویف. و باید بازیگران دسته روشن دیگر باره توپ را به رقابت وارد کنند. باز هم مسکونی بازیگر است مراتب در دسته سردار. ابراهیم زاکیروف و رقابت وارد می شود با جای بهرومان عظیموف. باز یک بازیگر دیگر باید با بازی وارد شود. بازیگر شماره 78 محمد رجب قندف و رقابت وارد می شود. او ابوبکر سلیمانوف را بحث می کند. کوشش‌ها بیشتر شده ایستاده است از جانب شاگردان رستم خوجیف برای برابر کردن حساب. پرتاف رسلان خیلوف ارسال حجک بر زاخف با سر بودن موفق نشد. فرصتی نوبتی برای دسته روشن و اینجا نمیتواند توپ را در اختیار خود نگاه بدارد. محمد علی عزیز بویف باز هم اینجا داور اشاره میکند که باید از هیئت ذخیره بازیگر به رقابت وارد شود. بازیگر شماره 19 مقداد روزیقف و او به جای فتح‌الله علیمزاده باید به بازی وارد شود. فتح‌الله علیمزاده نیست از میدان گرفته می شود. این بازیگر یک امکانیت خوب داشت، بهترین فرصت که نتوانست آن را استفاده برد. و مقداد روزیقف
و بازی وارد میشود و جای او دقیقه آخر وقت اساسی بازی است. توپ در ایداره بازیگران دسته سردار احمدجان شویف. حرکت‌های با سمت مرکز ایسال با حاجی اکبر اوزاخов باز هم رسول پایزов پاس به خط حمله اندری چکاتون توپ را میگیرد نهایتا با دست هم داشته گرفت. و غلبه نوبتی خود نزدیک است دسته روشن بعد از آن بختی که از خوجان داشت و سردار باشد با بخت نوبتی خود نزدیک است و نزدیک است که پنجمین بخت به همین خود را این تیم بخیر بگیرد. پنجمین بخت از وحش مغلوب گردید، از باغچه مغلوب گردید، از اسقاط مغلوب گردید و در دیگر آخر از کلوب مرکزی ورزش ارتش نیست سردار را مغلوب گردید. 4 دقیقه علاوه گردید و نیمه دوم با وقت اساسی و کارت زرد با الکسی فیرسف نشون داده می شود. جعفر اسماعیلov با داخل جریمه‌گاه چوب بوکا توپ رو بیرون کرد. نمای محمد علی عزیزبویف هم توپ به اداره بازیگران دسته سردار گذاشت. باز هم ایسال اوزاخov پاس به سمت رسول پایزов اینجا نمیتواند توپ را داخل نگاه بدارد. موزینیت خود را از دست داد و به هر حال باز هم توپ در اداره بازیگران دسته سردار است. ابراهیم زوکیروف پرتاب به داخل جریمه‌گاه امکانیت رجبک خوشوقت بود اما موفق نشد. بازیگر بیشتر در هیئت جوانان لیگ اولی بازی میکند و بیشتر از هیئت ذخیره رستم خوجایف رو به بازی وارد میکند در هیئت اساسی. و نکته نماند که در هیئت جوانان لیگ اولی رجبک خوشوقت بهترین نشانزن است. 11 گل دارد. در دسته اساسی باشد 1 گل. بازم پرتاب به داخل جریمه‌گاه ادریس بیکمایکن را از دست داد. فرصت خیلی خوب برای محمد علی عزیزبویف. 1 بر 1 با دروازه‌بان میبراید. دروازه‌بان را فریب داد اما در آخر اینجا حاجی اکبر اوزاخov موفق گردید که این حالت را برطرف کند. ببینید چگونه فرصتی 100% گلزنی برای محمد علی عزیزبویف اینجا با وجود میآید. میتوانست با صورت افزایی حمله را تا به نقطه نهایی برده رساند. منتظر شد که دفاعگر دسته سردار برگردد و توپ از نزد پای دور کند. صحنه تکرار را توجه میکنید. ببینید چگونه فرصت بود، چگونه امکانیت چند از دروازه‌بان توپ را گذراند اما حاجی اکبر اوزاخov موفق شد که نقاط را برطرف کند. یک امکانیت دیگر مراتب خودبانانه بابای فلکه در نزد توپ، در نزدیک توپ. علیشه رحیموف گزارش خیلی خوبی و امکانیت نوبتی برای دسته روشن. فرصت و پاس به محمد علی عزیزبویف. امکانیت نوبتی ضربه و گل. باز هم حساب تغییر می‌یابد و بالاخره محمد علی عزیزبویف موفق گردید در آخر وقت اضافه کرده داور با وقت اساسی در دقیقه 4 اضافه کرده حساب را 3 بر 1 به نفع دسته روشن گرداند. بازیگری که از هیئت ذخیره به رقابت وارد شد و گل سوم خود را در این موسم در لیگ اولی به هدف رسانید. گفتم قبلا با دروازه دسته‌های بخشی و پرواز گل زده بود. اما به هر حال امکانیت هست، چون این امکان وجود دارد که
این بازیگر در حالت افساید بود. همین حالت رو در جای وار مورد تحلیل تفتیش و بررسی قرار داده شدند. هنگامی که توپ به عزیزبویف ارسال کرده شد در این حالت افساید نبود. شاید حالت قبلی رو تفتیش قرار داده شدند. این حالت رو در این حالت افساید نبود. از علیشیر رحیموف خفوتر قرار داشت محمد علی عزیزبویف. همون حالت اول رو، همون حالتی که گزارش کرد علیشیر رحیموف، همون حالت رو تفتیش کرده است که در اون حالت نیست بو احتمال زیاد افساید نبود. چون که گزارش علیشیر رحیموف رو دیدم، گزارش خیلی خوب بود از اون بازیکن شماره 77 لسه روشن. اما منتظر میشویم قرار نهایی نوروز واحدوف را. سخن اخیر او میگوید. و این گل از دوستان عزیز چگونه که گفتم احتمال در حالت افساید وجود داشتن رحیموف نبود، خیلی کم بود و بر علاوه احساس میشد که محمد علی عزیزبویف از علیشیر رحیموف خفوت قرار دارد در موقع خفوتر و اصرار درست هم بود به سمت او، هرچند توپ کمی من کرد، کمی کار کرد و بعدا ضربه زد محمد علی عزیزبویف. اما به هر حال در این حالت از عهده اجرای وظیفه خود به خوبی برآمد. بازی ادامه می‌یابد. سال نوبتی احمد جان شویف. اگه اشتباه دیگر ادریس بیکمایک این پاس به کنار. این شاید آخرین فرصت باشد برای بازیگران دسته سردار. پاس ابراهیم زاکرов و مهربان کریموف اینجا به نفع سردار ضربه گوجه کار میکند، اما داور اجازه نمیدهد که انجام بشه چون وقت هم به انجام رسید و صدای که نوروز واحدوف را هم شنیدیم. رقابت دور دهم بازی اول دور دهم لیگ ایالی میان سایر روشن و سردار برنج 3-1 به نفع سویبون کلوب آرنا به انجام رسید. با یادآور است که گل ها را در این دیدار مهربان کریموف، میلوش میلانویچ و محمد علی عزیزبویف به هدف رسوندند. گل یگانه دسته سردار از ضربه جریمه حاجی اکبر اوزوخوف زد. خب با این غلبه دسته روشن را ما تبریک میکنیم دسته را و مخلصان این تیم را و نگفتن همون است که با این غلبه دسته روشن چگونه که اشاره کردم در جدول مسابقه موقع خود را بهتر خواهد کرد و طور موقتی به جای پنجم بالا میرود و نتیجه بازی‌های دیگر ما منتظر میشویم. و در همینجا گزارش مستقیم خیرشان است به انتها میرسانم. فردوس عظیم زاده بودم که نخوبت با شما تماشا کردم. با سلامت و موفق باشد و همیشه شبکه ورزشی رو پیگیری کنید. خیر.
Ayura